الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. وحينكم باب في المرأة قبل تستحاض استحاضة نقول سي حكم كذا. ومن قال مدير تدع الصلاة صلاة كتغيسا في عدة الأيام التي مالمه كانت يحيض تحيض من حيضة. baabka kaga warrami doonaa imaamku raximahullah xaydkii markuu soo dhameeyey ayuu wuxuu ka warramayaa nooc labaad oo ka mida dhiigagga dumarka ka yimaada, noocaas oo la yidhaahdo istuxaada ama dhabarfuran ay soomaalidu u taqaano. xaydka iyo istuxaadadu waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin xagga axkaamta. ugu horeyn, xaydku meesha uu ka imanayo iyo sababta uu ku imanayo halkaa way ku kala duwan yihiin. xaydku waa damu طabiicatin wa jibilla yurkiihi الraximu fi ayaamin macluuma fi xaali الصحة. waa dhiig ka imanaya min qacri الraxim, ilmagaleenka qacrigiisa iyo gudihiisa ayuu ka imanayaa. maalmo mucayan oo la yaqaanana wuu imanayaa, caafimaad qabbaadu ku imanayaa, yacni xanuun ma keenin. laakiin istuxaadada ama dhabarfuranku waa dhiig faasid ah oo xanuun keenay. meesha uu ka imanayaana waa adna raxim, raximka xaggiisa soke. sababta u imanayaana waa xanuun yimid ama cirqi iyo xidid qarxay sida axaadiista ku timid. xagga midabka iyo farabadnaanshaha iyo xagga urtana way ku kala duwan yihiin, axkaamtana way ku kala duwan yihiinoo xaydku wuxuu waajibiyaa, wuxuu manciyaa ama diidaa in cibaadaadkii ay la timaado sida salaada iyo soomka iyo qur-aanka oo la akhriyo waxyaabaha la midka ah. dhabarfurankuse intaa midna ma manciyo. halkan markaa imaamku raximahullah wuxuu ka gelayaa gabadhii xaydka lahayd ama dhiigga caadada lahayd, isla markaana dhiigga kale ku soo kordhay maxay yeelaysaa, taasuu ka warramaya. marka baabkan ugu horreeya wuxuu u caqiday labada dhiig say u kala soocaysaa inuu yahay inay maalmahay xaydi jirtay maalmahaasun inay u qadarayso inuu xaydkii joogo, oo gabadh xayd lahayd maalmaheedana garanaysay oo bil walba maalmo mucayana ka garanaysay inuu xaydkii yahay. haddii dhabar furankani ku yimaado waxay u celinaysaa maalmihii ay taqaanay. hadday 6 ahayd, hadday 5 ahayd, hadday 7 ahayd, maalmahaasay u qadaraysaa in xaydkii joogo. kadibna maalmahaasi marka ay dhammaadaan salaadaheedii iyo soonkeedii iyo cibaadaadkeedii kale way iska wadanaysaa. qaala raximahullah: xadaanaa cabdullaahi bnu maslama ayaa noo warramay buu yihi, waa hiqa, xadiiskiisu cinda asxaabi kutubu 6 ila bna maaja. can malik bni anas imaamu daar ilhijra, waa imaamkii madhabta maalikiyada. can naaficin, naafic waa mawla bni cumar, waa hiqa, xadiiskiisu cinda asxaabi kutubu 6. can sulaymaan ibni yasaar, waa hiqatun faqiih, أخرج حديث أصحاب كتب 6. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
سو حاسك النبي قاعد وحي تري أن امرأة هويني كانت وحي تهراق الدماء مد وحوي ديك كيما دو وبمعنى ديك بدن أي قبل جرتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أيا فتوى ضربتي رسولك ويديسي قبدا سيسيدا أياليسو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر هايك عدة الليالي والأيام ما المهي هبين النبي التي تاسو كانت هي تحيضهن من حيطة ومن الشهر بشكمدة قبل أن يصيبها إتان هلال الذي كي أصابها هلالي فلتترك الصلاة صلاة الدولتها كتكتو قدر ذلك كقدر كيو من الشهر بشاء فإذا خلفت هدية إضافة ذلك مع المهاس فلتغتسل حميرته ولتستثفر هنحرتهم بمعنى هحرته بثوب المرأة يعني المرأة حفايض وكلاها مع النصاب وكلاها كدقته ثم لتصلي فيه كتكته حديث كان حديث أم سلمة وحكم دي أحاديث أصل كأوه باب كان حديث كان يوحد الماما يا أم سلمة إلالها قبل أياه حلق النبي عليه الصلاة والسلام وحيا هيد حيد كاسي يدبر فرا كاسي كل عين وديك بدني وكسعني كذبنا أم سلمة أي كذبت إلى رسولك عليه الصلاة والسلام سوي ديسو حلقي النبي إلا طبن ضمر أي حنون كان كدعي طبن ضمر سيد الحافظ ابن حجر يغير كيباية المامان إلا طبن ضمر أي حنون كان كدعي كذب مركي ويديسي رسولك عليه الصلاة والسلام حكم بوشاري حكمك كواد وحوية مالمه أي حيد جرتاي أي تقاني لح أما تضبع أما الشن dumarku way ku kala duwan yihiin arrinkaasi maalmihii ay xaydi jirtay maalmahaas ayay joogsanaysaa oo salaada ay iska daynaysaa maalmahaas waxay u qadaraysaa in xaydkii joogo kadib maalmahaasi marka ay dhammaadaan waxay yeelaysaa way maydhanaysaa waxay kaloo samaynaysaa waxay xidhanaysaa maro suuf iyo wax la mid ah xafaayadan ay maanta naqaano oo kale xafaayad iska dhig xafaayad bay xidhanaysaa kadibna way tukanaysaa halkan markaa waxaynu ka qaadanay dhowr xukun xukunka koowaad nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan wuxuu u celiyey maalmihii ay taqaanay dhiigu ama ha kala soocno ama yaanu kala soocnaanin mid kala soocaysa ha noqoto ama yaanay ahaanin wuxuu u celiyey maalmihii ay taqaanayeen macluumka ah xanuunkan intaanu ku dhicin maalmihii ay xaydi jirtay maalmahaas ayay u niyoonaysaa bil walba maalmahaasay salaada ka tegaysaa markay maalmahaasi dhammaadaan waa xukunkii labaadee way maydhanaysaa maydhashadan ay maydhanaysaa waa maydhashadii xaydka hadday caadi tahayba marka xaydku ka dhammaado waxa weeye de waxa waajiba inay tahaaro qaadato ay maydhato marka kii oo kale ayay maydhanaysaa kadibna xafaayadaas ama candasaabkaas ay xidhanaysaa hadday xidhan weydo sida ahlulcilmigu ay tilmaameen waysadii way soo celinaysaa haddii laakiin iyadoo ay xidhatay haddana dhiig uu ka bato oo uu soo dhaafo waxba ma saara waa saasay ku tukanaysaa sidaas ayaana axaadiista lagu jamcinaya marka xidhashadaasi waa waajib waxaa kaloo ay yeelaysaa kadibna waa iska tukanaysaa idan halkaa waxaynu ka garannay gabadhu waxay u celinaysaa caadadeedii ay taqaanay laba marka ay dhammaato maalmahaasi way maydhanaysaa wixii intaa ka dambeeya salaad walba waqtigeeda ayay u weysaysanaysaa xafaayadda ama candasaabkaana way xidhanaysaa
حديث كواحد صار أبو داود النسائي. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب وحنور ميقول قتيبة بن سعيد وإن صومر يزيد بن خالد وثق أبو داود نسائي بن ماجه وصاصاري. قال وحي لبدا سيداد حدثنا الليث بانور وإن سعده عنا وانا ثقة حديث كيس عند أصحاب كتب 6 عن نافع عن سليمان بن يسار وإن صومر أن رجلا من أيا أخبره ورمي سليمان عن أم سلمة أم سلمة ورمي أن امرأة هويني كانت وعيها تهراق الدم من ديق دادسة بمعنى ديق بدن وكيماته فذكر معناها حديث كي هروك لا يشيغي قال وعلي فإذا خلفت مركا أي دافت ذلك مالمها وحضرت صلاة ليس وحاضرت فلتغتسل هميرة بمعناه فلتغتسل حديث كان وحو سوكر لي مركا حيثكو كاقو مالمه أي قدرتي إناني واجبكو أهين markiiba inay mayrato inaanay waajib ku ahayn laakiin marka ay salaadu soo xaadirto ayay mayranaysaa intaasunbuu soo kordhiyey ha yeeshee isnaadkan dacfi baa ku yara sugano sulaymaan ibnu yasaar nin buu ka warinayaa ninkaa la garan maayo laakiin dee xadiisku isagoo toos sulaymaan ibnu yasaar isagoo umu salama toos uga warinaya wuu ina soo maray sulaymaan ibnu yasaarna wax buu ka maqlay أم سلمة رضي الله تعالى عنه مرجع حديثك وحديث صحيحة أبو داود بعد الصوصاري. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة يا نور ميبولي عبد الله بن مسلمة وين صار قال حدثنا أنس بن نور يعني وحوجة ابن عياض إلى عياض بوجة وأنس بن عياض وثقة حديث كيس عند أصحاب الكتب 6 عن عبيد الله بن عمر العمري وثق حديث كيس عند أصحاب الكتب 6 عن نافع عن سليمان بن يسار وإلى صومرين عن رجل من الأنصار أن امرأة هوينة كانت وحياة تهراق الدماء من ديق بدنك الصعود فذكر وشيء معنى حديث الليث حديث كيس وكروا شيء قال وعود فإذا خلفتهن ما المها مركا أي دبمرته وحضرت صلاة أي سوى حاضرته فلتغتسلها مينته وساق الحديث بمعناه حديث كو سؤال لي أو سوكحي بمعناه معنه حديث كي هراك قال حدث رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن والرمي بن واثق حديث كيس والدورقي وهي حديث كيس عند أصحاب الكتب 6 قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وإمامك قال حدثنا صخر بن جويرية واثق حديث كيس عند أصحاب الكتب 6 إلا ابن ماجه عن نافع مكولي بإسناد الليث أي بمثل إسناد الليث إسناد كي ليث هراء كلا أي كولي يهو بمعناه حديث ليث معنى سوء كلام قال وعلي فلتترك صلاتها كتكت قدر ذلك قدر كاوحودك وكلام المهام ثم إذا حضرت صلاة قرط يسوى حاضرته فلتغتسل همينته ولتستدفر بثوب مرنا عند صابها كبيرته ثم تصليها تكتب استدفار كعلماء قال كل ما وحي كفصل عذر يعني هاي سجون يسوع رائحة يورتي لها هاي سكون يسوع لكن صوابك ومعناها هراء استدفار كوكلوي مركا حديث كان هو حديث كي هرم بولمدي قال حدثنا موسى بن اسماعيل بن نور رميبي وابو ذكي وثق حديث كي عند اصحاب الكتب 6 قال حدثنا وهيب بن خالد وثق حديث كي عند اصحاب الكتب 6 قال حدثنا ايوب بن نور رمي وايوب السختياني ايوب بن ابي تميمه وثق حديث كيس عند أصحاب الكتب 6 عن سليمان بن يسار وإن صوار عن أم سلمة بهذه القصة قصة وكلا أي كوني قال فيه وحول تدع صلاتك تكيسا وتغتسل وميلنيسا فيما سوى ذلك تاوعيك صوهلي وتستثفر وحي عوك عند صابنيسا بثوب مرأة وتصلي ويتكنيسا أبو داود من محمد بصوصار وحديث كهراء كلا يلم معنى يهي قال أبو داود وحولي سمى المرأة كبدي وحكوم مقعابي التي تاسو كانت عين استحيضت من حيضي
أما حل بمعنى دبر فرنكاس كل عي حماد بن زيد بن مقعابي عن أيوب في هذا الحديث حديث كان حديثه قال وحويل فاطمة بنت أبي حبيش هل كان وحسوكر ليقول إنه تلمامي قبل أم سلمة ويديسي حنو كانوا كل عي تريسو ويدي رسولك وقبل سوى فاطمة بنت أبي حبيش مقعيد عيوشيغي قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن ورمي قتيبة ويصار إليه قال حدثنا الليث سنوي صار إليه عن يزيد بن أبي حبيب واثق حديث كسود أصحاب كتب 6 عن جعفر بن الربيع وواثق حديث كسود أصحاب كتب 6 عن عراك وإلى مالك واثق حديث كسود أصحاب كتب 6 عن وعروة بن الزبير عن عائشة كورنيا أنها قالت ليتني إن أم حبيبي سألت النبي صلى الله عليه وسلم رسول كي ويديسي عن الدم ليكي ويديسي ليكي نبرفرك ليلانو فقالت عائشة وحيتني فرأيت وحن أركي مركانها بافكيدي الآن بوحا دما يكبوحو فقال لها وعقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال امكثي نغو قدر ما كي قدرك كانت ياهي تحبسك متكو حبست حيضتك حيث كاغوك حبس ثم اغتسلي ميرو وحسار لي حديث لبعض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وحي لها هاي طبعا حديثك هو صحيح ومسلم بس صاري إمام مسلم وحي لها عائشة قبل ليلة أم حبيبة رضي الله عنها أم حبيبة بنت جحش نبي الدماشدي وهي زينب بنت جحش ولا شيء بيهين أي رسولك وحي ويدسي عن الدم أي دم الاستحاضة الدم ليك ليلة هذا دبر فرنك عائشة مركا waxay tilmaamaysaa sida gabadha dhiigeedu u badnaa waxay tii fara'aytu mirkanku waa baaf ma la oran kara waa weyn yani baaf ayay waxa weeye ay lahayd oo ay ku fariisan jirtay si waxa weeye aan dhiigu meelaha kale u gaarin baafkeedii baan arkay oo waxay dhiigu aad uga buuxo mal'aana daman aad dhiigeedu uga buuxo كدبنا النبي وحكمك وشيغ عليه الصلاة والسلام وحكم كثي نقو قدر ما كانت تحبسك حيضتك انت ايكو حبسي جرتي حيض كاغو مركا حديثك يوري فاطمة بنت أبي حبيش أيو لم معنى يهي والنبي وحو عليه الصلاة والسلام مالمه أي حيض كالهان جرتي أو كالبيل والبا مالمه إنيوتو إنو حيض كي أي ديكي عادنا marka maalmahaasi ay dhamaadaan thumma ightasili mayro marka xadiiskan lagu ma sheegin inay xafaayad iyo cadasaab xirato laakiin xadiiska hore Fatima bint Abi Hubaysh Umm Salama xadiiska Umm Salama ayuu ku jira qala Abu Dawud wuxuu wa rawahu Qutayba wariyay bayna ad'af hadith bartamihi أيو وريي جعفر بن ربيعة جعفر إلى ربيعة هو الشيغي في آخرها آخر كوكو الشيغي ورواه علي بن عياش بيسون وريي ويونس بن محمد عن الليث فقال وعيدا جعفر بن ربيعة هل كوحو كتشيدا هو هذا حديث كوريني أي الله بقى الرموض يسكو خلافين قتيبة مرنا جعفر وشيغي ابن الربيعة سندك عادي وشيغي مرنا كما شيغيني حاشية حق هوسو كراعي أضعاف حديث ماشي وجهه أضعاف وجهه أي ثنايا حديث يعني الصدر كي وكقرا كما شيغيني كأنما إنه كشكي آخر كقدري علي بن عياش يونس بن محمدنا وليث كوري يقولنا وحي شيغين hareeraha kumay sheegin caadi bay bartanka ugu sheegeen iyo sadarkay caadi ugu qoray taas waa mid waxa kale oo leeyahay waxa isku khilaafay waxa weey in loo abtiriyay inaan loo abtirin oo Ja'far ibn Rabi'a
ayaa qolyahan kalena labada shiikh ee kalena caadi u sheegeen oo Layth uga wariyay Ja'far ibn Rabi'a Qutaybana Ja'far kali uu sheegay uma abtirin sidaas ma la soo khilaafay buu laakiin wax khilaaf wax yeelay xadiiska ma aha xadiisku waa xadiis sugan قال رحمه الله تعالى حدثنا عيسى بن محمد بن ورمي بيري والتجيبي واثق حديث كيس أبو داود النسائي بن ماجه صار قال أخبرنا ليث بن ورمي عن يزيد بن أبي حبيب لقد وين صار عن بكير بن عبد الله بن الأشج واثق حديث كيس عند أصحاب الكتب الستة عن المنذر بن المغيرة ومقبول أبو داود النسائي بن ماجه صار عن عروة بن الزبير وكورنا أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته وورنت أنها يدو سألت إليه ويديسي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يالله وفشكت إليه أيوغا اشتكوتي الدم ديق أيوغا اشتكوتو ديق بدن بايغا إيمانا يبي كتر رسولك عليه الصلاة والسلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكيري إنما ذلك كاغاسي إن كلم ما هي عرق واحد فانظري إذا أتى قرت ويمادو قرئكاغو مركو يماد حيدكاغو فلا تصليها تكن فإذا مر قرئك حيدكاغو مركو كدافنا فتطهري ميرو طاهر ثم صليتكو ما بين القرء إلى القرء انت لوضع حيد دحيسنا تكو حديث كان هو صحيح أبو داود النسائي وصاري حديث كان هو حديث كي فاطمة بنت أبي حبيش معناها أنا معني حديث كي هوراء عائشة كي كسهرية مسالمة أيوم بوت الماما يا فاطمة النبي وعبطي عليه الصلاة والسلام لي قاسي وعبطي كدبنا وحوش يا سببتك كانتي وقل إنما ذلك عرق وعرق واحد قرحي كما سيدة رواية قالت الكتب عرقي أنا عادل هذا العادل أيا ليلى هذا مركوا عرقي حدد كاسة اسكسر بوري أنت وكايمانا يو مالمه حيدك قرئبو حيدك أيا لوجت هذا هالكن هديه يمادو مركا هتكنن أو حيد نيو إنو تشوغو مركا وتجنا إسكا طاهر صوميرو كدبنا تكو انت ودحي صحيتك كلا انت وكويمنايا ابو داود النسائي بصوص عليه قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى نور ميمون وصدوق بخاري ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وصوص قال حدثنا جرير بن نور بن عبد الحميد الضبي وثق حديث كيس عند اصحاب الكتب الستة عن سهيل بوكوري يعني وحوغة ابن ابي صالح وسهيل بن ابي صالح واثق وصدوق وين واحلى واثق حديث كيسونا عند اصحاب الكتب الستة وين عن الزهري محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري وإمامك أي مدى حديثك كمدى حديث كيسونا عند أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير وإن صابر قالوا حدثتني وحي مرتي فاطمة بنت أبي حبيش أنها أيضا أمرت وحي أمرتي أسماء يا أمرتي أو أما أسماء ورنتي أسماء يا حدثتني ورنتي أنها يد أمرتها وحي أمرتي فاطمة بنت أبي حبيش وحي أمرتي أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي سويتيسو فأمرها وحو أمري أن تقعد إلي فريسة الأيام مالمو التي مالمها صار كانت أيها تقعد متفريسة ثم تغتسل كدبنا ويميلانيسا حديث كان أبو داود بصوص رايو عروة بن الزبير باوح ليه فاطمة بنت حبيش بايو ورنتي إلي أسماء أمرتي أسماء النوجة وأسماء بنت عميس إلي أمرتي أما أسماء أيها ورنتي ويقول لي فاطمة وحي أمرتي إلى الرسول كوسويدي عليه الصلاة والسلام مركا عروة شكل بوحو كجرا قفك هو رمي فاطمة مسوى أسماء لكن لما ضبع ترسولك وحويدين إساء وأسماء بنت عميس رضي الله عنها هركاسي ويدي صودا أن النبي وحو أمرين فريسة مالمي أي حيثك وكلا فريسة جرتي كدبنا أي ميرته مركا لما ضبع وحديثك هورين صار إلي أحكامتي حديثك هورين تلمامتي أيا كنا تلمامي قال أبو داود ورواه قتادة وري عن عروة بن الزبير
أيوك ولي عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت دبر فرن باكو دعي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم نبي بوحو أمر أن تدع صلاة إنك تكت أيام أقرائها ما الماء حيث كأيتها ثم تغتسل أي ميرة وتصلي أي تكتب. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا وحبك من مقال عروة. وزاد ابن عيينة إن عيينة كرني في حديث الزهري حديث كالزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض وحيد دبر فرنك دعي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويديسي فأمرها وأمر أن تدع صلاة إليك تكتب أيام أقرائها مع الماء أي حيث كتاي. قال أبو داود وهذا ووهم اسمه تزم ابن عيينة كأهاضي ليس هذا ركاس ماهان في حديث الحفاظ أي ماذا حفاظ حديث كود أركاسكم السجنانين عن الزهري كورينيا إلا ما ذكر السهيل بن أبي صالح وحشيغي موي. وقد روى حميدي باشيغ رولي هذا الحديث عن ابن عيين كوري لم يذكر مشيغ فيه قدهيسا تدع صلاة أيام أقرائها انت مشيغ. وروى قمير بنت عمرو باوحي ورسي زوج مسروق بن الأجدع حاسكي ساهي عن عائشة بيك ورسي المستحاضة تدبر فرك عليه تترك صلاة كتغيسا أيام أقرائها ما الماء أي حيث كترتم ثم تغتسل ويمير ليسا. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه كوريني وحيري إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمرها أمرين أن تترك صلاة إليك تكتب قدر أقرائها ما الماء حيث كيدو تشوغو. وروى وحوري أبو بشر نك هذا وجعفر بن أبي وحشية عن عكرمة كوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كوري عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت دبر فرن باكو دعي فذكر مثله وشاقي. أثر كان دمي ومرسل أثارت السؤال لي وحوقت شيداون لفظيك إني صلاة كتغيسو مع المها حيث كاللفظيقاس حفاظ ميسو ورين وحكو وهمي ابن عيينة لكن حفاظ كانوا waxay soo wariyeen mid la macna ah oo ah inay fariisanayso maalmaha marka xagga macnaha waa isku mid laakiin muhaddithiintu maadaama ihtimaam siiyaan alfaada ayaa waxay lafdigaas xufaad may wari intaas uu uga jeedaa ee macna kale oo dheeraad meesha kuma jiraan. وروى شريك باوري شريك بن عبد الله النخعي عن أبي اليقظان أبو يقظان بكوري وعثمان بن عمير عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بكوري المستحاضة تيدبر فرن كلاهي تدع صلاة ويكتغيسا أيام أقرائها مع الماء حيث كيدا ثم تغتسل وتصلي ويتكنيسا. مركا حديث هذا اللفظ قالوا الله صحيحه وحكو جرا نك ليلهدو عدي ثابت يا به لبدا صلاه مجهوله كجرا ابو اليقظان عثمان بن عمير اسنه ضعيف. وروى العلاء بن المسيب باوري عن الحكم بكوري عن ابي جعفر ان سودة بنت زمع رضي الله عنها استحيضت دبر فرن باكو فامرها النبي صلى الله عليه وسلم وامرين اذا قرت مضت اي تكتو ايامها ما المهدي حيث اغتسلت ويميرنيسا وصلت ويتكريسا. وروى سعيد بن جبير باوري عن علي وابن عباس بكوري المستحاضة تدور فرك لهي تجلس ويفرسانيسا أيام قرائها أيام قرئها ما المها حيث كايتاي بيفرسانيسا. وكذلك رواه أيوري عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس بكوري. وكذلك سلم رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه كوري. وكذلك سيا روى الشعبي وري عن قمير امرأة مسروق كوري عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود وهو يسوي قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم إن المستحاضة تيد والفرك لاي تدع الصلاة أيام أقرائها مع الماء حيث كاتا يقولون وجه إذا آثارتا إن قول كصحابة بدن أي كتغاني التابعين بدن أحاديث تاين السؤال دنيت المام يسوء قبل دبر فرنك كدعو وحيون نقانيسا مالمه أي حيد جرتي
maalmihii ay xaydi jirtay ay taqaanay ama 5 ha noqdaan ama 6 ama 10 marba intay taqaano maalmihii ay taqaanay baa marka daba furan ku yimaado maalmahaasun bay ka joogsanaysaa waxyaabihii loo diidi jiray gabadha xayd kale maalmihii markay dhamaadaanna hadduu doono dhiigu haba ka socdeen salaadeedana way tukanaysaa markay maydhato ka bacdi salaadeedana way tukanaysaa salaad walbana way u weysaysanaysaa candhasaabka ama xafaayadaana way xidhanaysaa intaa weeye khulaasadu قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا هرين وصل شيئا قال رحمه الله تعالى باب من روى وحباب يهي عدي ورسي أن الحيضة ليق حيضك إذا أدبرت قورت أي جيسته لا تدع الصلاة صلاة كتجي ميسو يعني معناه ركنوي يعني حيضك مركه وكتغو وإن الصلاة التي بعد ليقي استحاضة يدب فرق وهبت شوغاني قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس بن الرمي وأحمد بن عبد الله بن يونس واثقة حديث كيس عند أصحاب كتب 6 وعبد الله بن محمد النفيلي يسوون واثقة بخاري أصحاب سنن بوصار قال وحينادين حدثنا زهير بن الرمي وابن معاوية وأنا ثقة حديث كيس عند أصحاب كتب 6 قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة واثقة حديث كيسون عند أصحاب كتب 6 عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحيت لأن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت ويؤتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت لي إني أنا وامرأة هويني بانهي استحاض لبرفرا باي قدعا فلا أطهر الطاهر من نغضه أفادع الصلاة مية كتغيا وحيؤتمن رسولك waxay tiri dhiig baa iga socdo ma daahiroobayo yani waxay u fahantay mar hadii dhiigba ka socdo inaanay daahirba noqonaynin faqala wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam inma dhalika kaagaasi irqun wahid qarhay walaysa bil hayda haydati hayd ma aha fa idha aqbalat al haydatu dhiig caadadu marka uu ka yimaado fada'i salata iskaga tag wa idha adbarat marka uu jeestana faghsili anki dama dhiiga iska mayd thumma salli danatuko xadiiskani waa muttafaq alayhi bukhari muslim baa soo saaro wuxuu tilmaamayaa inay maalmaha fadhiisanayso sidii axaadiistii horeyna soo maray kadibna ay maydhanayso inay markaa salaad kasta u maydhato lagama dooyo maydhashadani waa tii ay ku daahiroobaysay ay xaydka kaga daahiroobaysay salaad kasta markay timaado way weysaysanaysaa laakiin maydhan mayso inay maydhataa waa sunne قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام وإلى الصومرين بإسناد الزهير ومعناه وقال وعلى فإذا قرت أقبلت الحيضة حيث كسو قابل فترك الصلاة صلاة إسكاقتك فإذا قرت ذهب قدرها قدر كيد أوتغو فاغسلي الدم ليك إسكامين عنك حقاق وصلي هل كان مركا ليك إسكامين روايات قارك هذا لبدو البخاري كتير واحد المامسة فاغسلي أما فاغتسلي يعني إنه ما ينتهى كان يوم عمريا inay dhiiga iska maydho marka labadaba waa looga baahan yahay oo dhiigii iyo meeshuu ka gaadhayna way iska maydhaysaa waanay maydhanaysaa waa marka ay dhammaadaan maalmihii ay u qadartay inay xaydi jirtay laakiin wixii intaa ka hadhay waxa saaran salaad kastaba inay u weysaysato inay maydhato waa sunne waajib kuma aha waxa waajib ku ah inay weysaysato salaad kasta waqtigeeda marka la gaadho iyo inay xafaayad xidhato ama wixii u dhigma intaasu baa saaran salaadana sida ay ku tukato waxayna iman doonaa insha Allah taala ahkaam kale oo ay leedahay oo ay kamid tahay labada salaadoodba inay jamcin karto jamci suuriya dhuhrka iyo casarka maghribka iyo cishaha ay inoo iman doonaa insha Allah taala marka baabka aynu dhamaynay labada baab waxay ku urursan yihiin nabigu calayhi salaatu wassalaam dumarka wuxuu u celiyay maalmihii ay garanayeen maalmihii waqtiga intaan xanuunkani ku dhicin ay xaydi jireen maalmihii inay xaydkii oo meesha ishkaalka ku jira waxa weeye laba dhiig baa kulmay midi salaadu diidayo midna ma diidayo sidee baa loo kala saaraya marka nabigu wuxuu u celiyay calayhi salaatu wassalaam maalmihii ay xaydi jirtay ayaa marka xanuunkani ku dhaco ayay maalmihii waxay u niyoonaysaa in xaydkiina joogo maalmahaasi markay dhammaadaanna
sidii caadiga ahayd ayay cibaadadeedii ay u gudanaysaa kaliya waxay samaynaysaa salaad walba wayna weysaysataa salaad walba wayna weysaysataa waayo xadadkeedu waa daa'im salaad kasta markay u weysaysato markay tukanaysana waa inay xidhataa marada ay xidhataa wax kale oo saarani ma jiro halkaasuu inoogu joogaya maanta wallahu tacaala aclam wasala allahu wasalama wabaarak calaa cabdihi warasuulihi muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin